ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਵੈਲਕਮ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਪ੍ਰੀਤ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉੱਪਰ। ਠੀਕ ਆ, ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨशिप ਬਾਰੇ। ਠੀਕ ਆ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਸੈਕਿੰਡ ਔਰ ਪਾਰਟ 1 ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਆਲਰੇਡੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਪਾਰਟਸ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 1 ਬਾਏ 1 ਕਰਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟ ਆ ਉਹ ਹੈ ਸਿਟੀਜ਼ਨशिप ਦੇ ਬਾਰੇ। ਠੀਕ ਆ, यानी कि नागरिकता इत्थों की किवें मिलती है, किवें खत्म होंदी आ ते किहड़े-किहड़े राइट्स होंदे आ। तो ये बारे आपां प्रॉपर गलबात करनी आ और आपां स्पैशली टारगेट किया भी PPSC द्वारा जो भी एग्जाम कंडक्ट होंदा, UPSC SSC, तो इन्हां दा क्वेश्चन भी आपां तो मतलब कि ना होवे भी आपां तो ना होवे। ठीक आ, तो आपां इस लैवल दी आपां इहदी गलबात करनी आ। तो तुसीं वीडियो नूं शुरू तो लैके एंड तक जरूर देखना। और जिन्हां ने पहलां वाली वीडियो पार्ट 1 कॉन्स्टिट्यूशन का यूनीयन एंड इट इज़ टैरिटरी वाला नहीं देखा तो तुसीं वो वीडियो का लिंक असीं डिस्क्रिप्शन दे विच पा दांगे, तो तुसीं उत्थों जाके वो वीडियो नूं पहलां जरूर देख लिओ, तां जो जिवें आपां कंटीन्यूअसली अगे नूं चलना ते तुसीं भी साडे नाल उवें तैयारी करो। ठीक आ, ते तुसीं अपना कापी पेन नाल लैके बैठना और तुसीं PDF लई साडे टैलीग्राम नूं ज्वाइन कर लिओ। बाकी तुसीं आपदे आप नोट्स तैयार करो तो तुहाडे लई ज़्यादा काम ईजी होगा बाद दे विच रिवाइज करना। ओके, तो हुण इहदे च अपना की रहण वाला कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देखांगे, आपां सिटीजनशिप एक्ट 1955 ये वाला एक्ट देखांगे, तो जिहड़े भी होर अपने कोल फैक्ट होणगे आपां उन्हां दे बारे गल करांगे। तुसीं किसी भी एग्जाम की तैयारी करो तो तुहाडे लई ये टॉपिक आ जो जिथे भी पॉलिटी आंदी आ तो उहदे विचों एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आ, सो तुसीं ध्यान नाल देखना। चलो आपां स्टार्ट करते हैं। तो देखो पहला अपने को सिटीजनशिप का सोर्स की आ, तो सोर्स है अपने को ब्रिटेन तो और किहड़ी आ सिंगल सिटीजनशिप आ, जिमें कि USA कह लो, तुसीं आयरलैंड कह लो, उत्थे मतलब डुअल सिटीजनशिप आ। पहला तो उत्थों के मतलब कि कह लो देश की मिलती है, फिर उत्थों की स्टेट की मिलती है। तो उन्होंने मतलब कि दो सिटीजनशिप जिहड़ियां ने लैणियां पैंदियां, बट इंडिया दे विच ओनली एक सिटीजनशिप चलती आ, वो भी कल्ली मतलब भारत की हुंदी आ पूरे दी। तो संविधान के किहड़े पार्ट दे विच इहदी गल आ, सैकंड दे विच आ और आर्टिकल 5 तो लैके 11 तक आ। ये तो पिछे दे जो आर्टिकल ने 1 to 4 वो अपना पार्ट 1 आ। ठीक आ, यूनीयन एंड इट इज़ टैरिटरी के बारे आ। तो ये आपां आ एक्ट किहड़ा इहदे नाल डील करदा, एक्ट 1955 अमेंड हो गया काफ़ी बार, टाइम टू टाइम इनू अमेंड कर दिता जाता। और ये किहड़े लिस्ट दे विच आंदा, जिवें अपने 7th शेड्यूल दे विच लिस्टां ने, ये आउंदा यूनीयन लिस्ट के विच, तां करके इहदे ते जिहड़ा भी कोई लॉ बनाउणा मतलब वो केंद्र बनाऊगा। ठीक है, केंद्र बनाऊ तो दैन मतलब संसद है ना, तो संसद ये कोई लॉ बनाऊगा, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट वगैरह तुसीं कह लो वो ये कोई एक्ट नहीं लिया सकती। इत्थों तक आ तो हो गया तुहाडा वैसे ही एक बेसिक जिहा स्ट्रक्चर पता लग गया तुहानूं भी ब्रिटेन तो आपां इहनूं फॉलो किया, लिया गा बोरो किया, सिंगल सिटीजनशिप आ, USA दे विच डबल आ, आयरलैंड दे विच डबल आ, तो होर भी वेरियस कंट्रीज़ ने, तो उन्होंने बारे आपां सारियां दे बारे इत्थे गल नहीं करनी। तो आपां मतलब एक मोटे मोटे तौर पर आपां देख लिया भी आपां 2-3 कंट्रियां दे बारे तुसीं एग्जाम्पल दे विच जे किते आंसर लिखना भी पै जे तुहानूं तो तुसीं लिख सकते हो। ठीक आ, तो सैकेंड पार्ट दे विच आंदा ते आपां आर्टिकल देख ले। चलो हुण आपां गल करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की। आर्टिकल 5 तो 11 अंडर किहड़े च ने, सैकेंड आर्टिकल च ने। यह इंपावर करता है पार्लीमेंट ओनली फॉर इनैक्ट लॉ, मतलब कि एक्ट ये बारे कौन बना सकती है, ओनली पार्लीमेंट बना सकती है। पार्लीमेंट इनैक्टेड सिटीजनशिप एक्ट यही इनैक्ट करूगी। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन फॉलोइंग 4 कैटेगरीज ऑफ पर्सनस बिकेम द सिटीजनशिप एट ऑन जनवरी 26, 1950। तो 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਸੀਗੇ, मतलब कि 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸੀ ਇੱਥੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, ਆ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਡੇਟ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ, ਜਦ ਇਹਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੈਨ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਆਰਟੀਕਲ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਦੇਖੋ ਪਰਸਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਹਦੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀਜ਼ਨशिप ने जो भी सिटीजन ने उन्होंने आप 2 तरीके नाल देखते होंगे। एक तो होंगे ने अपने कोले, ठीक आ, फ्रेंड मतलब जोड़े बाहरले होंगे एलियन ही बोलते हैं उन्होंने, तो आप एक होंगे ने अपने कोले एनमी, एक किहड़े होंगे ने अपने कोले फ्रेंड। क्लीयर, हुण इन्हां दे विच भी की आ, जदों आप देखते हैं भी एलियन ने
ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਏਲੀਅਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਏਲੀਅਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲੇ ਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਟੂਨ ਵਗੈਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਛ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਏਲੀਅਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਇਹ ਟਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੀ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਏਲੀਅਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਕੁ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਂਗੇ ਫਰੈਂਡਲੀ ਏਲੀਅਨ, ਕੁਛ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਨਮੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਫਰੈਂਡਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਰੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਜਾਂ ਰਾਈਟ ਜਾਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਐਨਮੀ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟ ਤੀਸਰਾ ਆਊਗਾ ਆਪਣਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ 4 ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਸਨ ਹੂ ਹੈਡ ਹਿਜ਼ ਡੋਮਿਸਾਈਲ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਫੁੱਲਫਿਲ ਐਨੀ ਵਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਨੀਚੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਫੋਲੋ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਰਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਈਦਰ ਆਫ ਹਿਜ਼ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵਾਜ ਬੋਰਨ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਠੀਕ ਆ, ਇੱਥੇ ਬੋਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੀ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਰਡੀਨਰਲੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਬਿਫੋਰ ਦ ਕਮੈਂਸਮੈਂਟ ਆਫ ਦ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਕਰੀਬਨ 5 ਸਾਲ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਕੀ ਆ, ਦੂਸਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਟਡ ਟੂ ਇੰਡੀਆ ਫਰੋਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਿਕੇਮ ਐਨ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਇਫ ਹੀ ਔਰ ਹਿਜ਼ ਪੇਰੈਂਟਸ ਔਰ ਹਿਜ਼ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬੋਰਨ ਇਨ ਅਨਡਿਵਾਈਡਡ ਇੰਡੀਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਆ ਇੱਥੇ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਟਡ। ਤਾਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟਡ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਟਡ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਏ ਟੂ ਇੰਡੀਆ ਫਰੋਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਆ। ਮਤਲਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੱਲ ਆਏ ਨੇ। ਬਿਕੇਮ ਐਨ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਇਫ, ਮਤਲਬ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਜੇ, ਇੱਥੇ ਇਫ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਨੋਟ ਕਰੋ। ਇਫ ਹੀ ਔਰ ਹਿਜ਼ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਮਤਲਬ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਸਾਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਬੋਰਨ ਇਨ ਅਨਡਿਵਾਈਡਡ ਇੰਡੀਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੇ ਬੋਰਨ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ 'ਚੋਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਨਡਿਵਾਈਡਡ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਆ। ਐਂਡ ਫੁੱਲਫਿਲਡ ਐਨੀ 2 ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਕੋਈ 2 ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਨੇ, ਆ 1 2 3 4, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 2 ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਨ ਕੇਸ ਇਫ ਹੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟਡ ਟੂ ਇੰਡੀਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਤੋਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ 1948 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਔਰ ਆਰਡੀਨਰਲੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਸਿੰਸ ਦ ਡੇਟ ਆਫ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਡੇਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਆ। ਇਫ ਦ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟਡ ਕੇਸ ਬਟ ਆਫਟਰ ਜੁਲਾਈ 1948, ਠੀਕ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਫ ਦਾ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟਡ ਕੇਸ ਬਟ ਆਫਟਰ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟਡ ਦਾ ਹੀ ਕੇਸ ਆ, ਪਰ 1948 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਰਜਿਸਟਰ ਓਨਲੀ, ਕਦੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਫ ਹੀ ਹੈਡ ਬੀਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਫॉर 6 months ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਦ ਡੇਟ ਆਫ ਹਿਜ਼ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫॉर ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪਾਤੀ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਰਜਿਸਟਰ ਓਨਲੀ ਇਫ ਹੀ ਹੈਡ ਬੀਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਫॉर 6 months ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਦ ਡੇਟ ਆਫ ਹਿਜ਼ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫॉर ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਕਲੀਅਰ ਆ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਤੀਸਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਸਨ ਹੂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟਡ ਟੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗਏ ਫਰੋਮ ਇੰਡੀਆ ਆਫਟਰ March 1, 1947 ਬਟ ਲੇਟਰ ਹੀ ਇਜ਼ ਰਿਟਰਨ ਫॉर ਰੀਸੈਟਲਮੈਂਟ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਚਲ ਗਏ, ਬਟ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਠੀਕ ਆ, ਦੁਬਾਰੇ ਆ ਗਏ ਰੀਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ। ਬਟ ਫॉर ਦਿਸ ਹੀ ਹੈਡ ਟੂ ਬੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਫॉर 6 months ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਦ ਡੇਟ ਆਫ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫॉर ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਲੀਅਰ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੌਥੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅ ਪਰਸਨ ਹੂ ਔਰ ਐਨੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਔਰ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵਾਜ ਬੋਰਨ ਇਨ ਅਨਡਿਵਾਈਡਡ ਇੰਡੀਆ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਅਨਡਿਵਾਈਡਡ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਆਰਡੀਨਰਲੀ ਰਿਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਆਊਟਸਾਈਡ ਸ਼ੈਲ ਵਿਖੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਕਰਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਫੋਰ ਔਰ ਆਫਟਰ ਦਾ ਕਮੈਂਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਆਫ ਦਾ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ
नो परसन इफ़ ही हैज़ अक्वायर्ड सिटीजन ऑफ एनी फॉरन स्टेट, मतलब वो व्यक्ति ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ ਜੇ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੋਈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਪਾਵਰ ਟੂ ਮੇਕ ਐਨੀ ਲਾਅ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਦ ਐਕੁਜੀਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਅਦਰ ਐਨੀ ਮੈਟਰ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹ ਰਾਈਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਘੱਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਵੱਧ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਾਵਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੇ ਹੈ ਪਾਵਰ ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ। ਹੁਣ ਠੀਕ ਆ, ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ 1955 ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲੈਣੀ ਆ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ख़त्म ਕਰਨੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਐਕਟ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 5 ਟਾਈਮਸ, ਦੇਖ ਲਓ 86, 92, 3, 2005, 15 and 19 clear। Act also enable people who were once citizen of India but are now citizen of another country among others to apply for an overseas citizenship of India card। ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦੇਖੋ ਵੀ ਅਮੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਐਕਟ 5 ਵਾਰੀ ਅਮੈਂਡ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਆਏ ਦੇ ਸਾਲ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਆ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲੈਣੀ ਆ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ख़त्म ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡੀਲ ਕਿਹੜਾ ਐਕਟ ਕਰਤਾ, ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ 1955 ਦਾ। ਕਲੀਅਰ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਕੈਨ ਬੀ ਅਟੇਨਡ ਥਰੂ 5 ਮੈਥਡਸ, ਮਤਲਬ ਜਨਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ, ਡਿਸੈਂਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੰਸ ਪੂਰਵਜ ਵਗੈਰਾ, ਠੀਕ ਆ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਨੈਚੁਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਐਕਸਟੈਂਡ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅ ਫੋਰਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਇਨਟੂ ਇੰਡੀਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੁੰਡੂਚੇਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ, ਮਤਲਬ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਲੇ ਇੱਥੇ ਸਿੱਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਐਕਟ ਤਾਂ 1900 ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 55 ਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 1975 ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰਲਿਆ ਵੀ ਬਾਕੀ ਏਰੀਆ ਜੋ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਹੀ ਆਰਟੀਕਲ ਆਪਣਾ ਐਕਟ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅ ਫੋਰਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਇਨਟੂ ਇੰਡੀਆ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਜ਼ ਪਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ 1955 ਵਨ ਕੈਨ ਲੂਜ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇਨ 3 ਵੇ। ਠੀਕ ਆ, ਮਤਲਬ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਡੂਅਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ। ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਓਵਰਸੀਜ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮਿਲਦੀ ਆ ਕੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਡੂਅਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆ। ਦੇ ਆਰ ਨੋ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਈਟਸ ਫॉर ਐਨ OCI ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਬਣਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਫਰੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਗੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੂਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਵਗੈਰਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡੂਅਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਦ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ, ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ, March 4 ordered that required professional overseas citizens of India such as journalists, engineer and researchers to notify the ministry about their activities in India। ਮਤਲਬ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ, ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਰਿਸਰਚਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਰਨਲਿਸਟ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਨਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਬੋਰਨ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਔਨ ਔਰ ਆਫਟਰ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਬਟ ਬਿਫੋਰ ਜੁਲਾਈ, ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਿਟਵੀਨ ਆ, ਇਜ਼ ਅ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਾਈ ਬਰਥ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਬਾਈ ਬਰਥ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਆ। ਬੋਰਨ ਆਫਟਰ 1987, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ considered only if either of his parents is a citizen of India at the time of his birth, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਊਗਾ 1987 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਊ ਉਹਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇਫ ਈਦਰ ਆਫ ਹਿਸ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਉਹ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਕਲੀਅਰ ਆ, ਅਤੇ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਏ ਬਰਥ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ 1987 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਰਥ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਬੋਰਨ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਆਫਟਰ ਔਨ ਦਾ December 3, 2004 ਕੰਸੀਡਰਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਇਫ ਬੋਥ ਆਫ ਦੇਅਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ
मतलब 26 जनवरी 1950 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੁਲਾਈ 1 1987 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਰਥ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1987 ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਜਨਮ ਹੋਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਉਹਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੋਨੋਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2004 ਤੱਕ ਕੀ ਕਨਸੈਪਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਦਸੰਬਰ 3 2004 ਜਮਾ 4 ਦੇ ਲਾਸਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ 2005 ਤੋਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਜਨਮੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਸੀਡਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇਫ ਬੋਥ ਆਫ देयर ਪੇਰੈਂਟਸ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਊਗਾ। 1987 ਵਾਲੇ 'ਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਆਪਣਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੇਖੋ, ਬੋਥ ਆਫ देयर ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਮਤਲਬ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਅਦਰ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਨ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਐਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਫ देयर ਬਰਥ, ਮਤਲਬ ਬਰਥ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਬਰਥ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੀ ਆ, ਦੋਨੋਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। 1987 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 50 ਤੋਂ 87 ਤੱਕ ਐਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਕੰਮ, ਠੀਕ ਆ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਬਾਈ ਡਿਸੈਂਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਪਰਸਨ ਬੋਰਨ ਆਊਟਸਾਈਡ ਇੰਡੀਆ, ਮਤਲਬ ਬੋਰਨ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਆਊਟਸਾਈਡ ਇੰਡੀਆ, ਔਨ ਆਫਟਰ, ਔਨ ਤੇ ਆਫਟਰ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਨਵਰੀ 26 1950 ਬਟ ਬਿਫੋਰ ਦਸੰਬਰ ਦਾ 1992। ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ 92 ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ 87 ਤੋਂ 2004 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਇਜ਼ ਅ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਬਾਈ ਡਿਸੈਂਟ ਇਫ ਹਿਜ਼ ਫਾਦਰ ਵਾਜ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਫ ਹਿਜ਼ ਬਰਥ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਜਨਮ ਹੋਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਿਤਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਨਮ 1950 ਤੋਂ 92 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਪਰਸਨ ਬੋਰਨ ਆਊਟਸਾਈਡ ਇੰਡੀਆ ਔਨ ਔਰ ਆਫਟਰ ਦਸੰਬਰ, ਮਤਲਬ ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਟਾਈਮ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, 1992 ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਕੰਸੀਡਰਡ ਐਜ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਇਫ ਈਦਰ ਆਫ ਹਿਜ਼ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਜ਼ ਅ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਟ ਹਿਜ਼ ਬਰਥ ਟਾਈਮ। ਇੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਫਾਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ 1992 ਤੱਕ ਕੀ ਆ, 1950 ਤੋਂ ਇਕੱਲੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਇੱਥੇ ਈਦਰ ਆਫ ਹਿਜ਼ ਪੇਰੈਂਟਸ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਮਾਤਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਪਿਤਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸੈਂਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਆ। ਕਲੀਅਰ ਆ, ਮਤਲਬ 1992 ਤੱਕ ਇਕੱਲੇ ਫਾਦਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਧਰ ਲਾਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਅ ਪਰਸਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਓਰੀਜਨ ਹੂ ਇਜ਼ ਆਰਡੀਨਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਫॉर 7 ਈਅਰ, ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ, 7 ਸਾਲ, ਬਿਫੋਰ ਮੇਕਿੰਗ ਐਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫॉर ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, 7 ਸਾਲ। person of Indian origin who is ordinarily resident in any country or place undivided India, ठीक है। person of Indian origin मतलब Indian origin ਦਾ person ਹੋਵੇ who is ordinarily resident in any country, ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਔਰ place undivided India, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋ ਜੂ। same as no but here person who is a married to citizen of India, same as देखो हुण आपां गल करते हैं नैचुरलाइजेशन वाला प्रोसैस की हुंदा अपने कोल। तो ये ग्रांट कौन करता, सेंट्रल गवर्नमेंट। आपां पहलां भी ये बारे गल कर चुके हैं भी अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट कोले या पार्लीमेंट कोल ही हुंदी है। मतलब किवें हो, इफ परसन नॉट अ सिटीजन ऑफ एनी कंट्री बेयर प्रिवेंटेड बाय इंडियन फ्रॉम बिकमिंग सबजैक्ट्स, मतलब वो किसी भी होर कंट्री का नागरिक नहीं हैगा जिथे जिथे भारती अपने जिहड़े सरकार आ उहनूं मतलब कि प्रिवेंट करती है, रोकती आ भी साडे एनमी कंट्री ने, ठीक है। बाकी होर किवें मतलब ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਗੁੱਡ ਕਰੈਕਟਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ठीक ਆ, ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਨੇ ਉਹਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਨਸਿਪ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਕਲੀਅਰ। ਤੇ ਹੋਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਗਿਆਨ, ਠੀਕ ਆ, मतलब ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਬਾਏ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟੈਰੀਟਰੀ, मतलब कि जो एरिया ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ, ਐਨੀ ਫੋਰਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਬਿਕਮਸ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ
एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पैसीफाई द परसन हू अमंग द पीपल ऑफ द टैरेटरी। मतलब कि ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਏਰੀਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੁੰਡੂਚੇਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਪਾਰਟ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇਸ਼ੂ ਦਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਪੁੰਡੂਚੇਰੀ ਆਰਡਰ 1962 ਅੰਡਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ 1955। ਕਲੀਅਰ ਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸਾਮ ਅਕੋਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਡਡ ਸਮ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਟੂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ who covered by Assam Accords. Persons of Indian origin came to Assam before January 1, 1966 from Bangladesh and ordinary residents in Assam from 1966। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਆ LM ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਮੇਟੀ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਦੋਂ ਬਣੀ ਸੀ? ਬਣੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੀ ਪੂਰੀ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਬਣਾਈ ਆ? ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਕਮੇਟੀ ਆ। ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਡਾਇਸਪੋਰਾ, ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਡਾਇਸਪੋਰਾ। ਫॉर ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿਦ ਦੈਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਖੀ ਸੀ ਉਹ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਵੀ ਡੂਅਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਪਰਸਨਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਓਰੀਜਨ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਕਟ 1955 ਵਾਲੇ 'ਚ। ਐਂਡ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਬਾਏ ਦ PIOS ਆਫ 16 ਕੰਟਰੀਜ਼। ਤਾਂ ਮਤਲਬ 16 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਆਹ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਅਲਾਟ ਕਰਤਾ, ਮਤਲਬ ਕਹਿਤਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਿਆ? ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਤਾ ਹੋਰ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 16 ਦੇਸ਼ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਫਿਰ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਊ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਸਕੀਮ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਬਾਈ ਮਰਜਿੰਗ, ਠੀਕ ਆ। ਮਤਲਬ ਆ ਨਵੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਵਾਲੀ, ਬਾਈ ਮਰਜਿੰਗ PIO ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਸੀ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਕਰਤੀ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ? 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ 2000 ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਖੀ, 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਤੀ ਤੇ 16 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਤਾ ਸੀ ਇਹ ਰਾਈਟ। ਫਿਰ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਰੀਆ ਉਹਦਾ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ। ਓਕੇ, ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਸਮ ਟਰਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ NRI, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਨੌਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਇੰਡੀਅਨ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਆ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਲਿਵਿੰਗ ਆਊਟਸਾਈਡ ਇੰਡੀਆ ਬਟ ਹੋਲਡ ਐਨ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਠੀਕ ਆ। ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈਗਾ ਤਕਰੀਬਨ 182-84 ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਦਾ ਅੱਧ ਬਣਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। 182 ਦਿਨ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 182 ਦਿਨ ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਨੌਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਇੰਡੀਅਨ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ PIO ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ, ਆਪਾਂ PIO ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤਾਂ ਪਰਸਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਓਰੀਜਨ, ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਆ ਪਰਸਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਓਰੀਜਨ। ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਓਰੀਜਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਸਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਓਰੀਜਨ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆ, ਨੈਸ਼ਨਲਿਟੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਆ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੰਸ਼ ਸੀਗਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪਿਛੋਕੜ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਸਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਓਰੀਜਨ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ 2 ਵੈਲ ਨੋਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਫॉर द ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਜਸ ਸੋਲੀ ਐਂਡ ਜਸ ਸੈਨਗੁਨੇਸ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਆਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨਹਿਰੂ ਰਿਪੋਰਟ, ਠੀਕ ਆ। ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਰਿਪੋਰਟ 1928 1928 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਭਾਰਤੀ ਲੀਡਰ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੀਡਰ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਰਥ ਵਾਲੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੂਸਰੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ? ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤਾ। ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ? ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ 2 ਟਰਮਸ ਨੇ, ਪੁੱਛ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ, ਪੁੱਛ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਰਟੀਕਲ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ
सवाल ने ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਰਟੀਕਲ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਆਰਟੀਕਲ ਨੇ। ਸਿਟੀਜ਼ਨशिप ਐਟ ਦਾ ਕਮੈਂਸਮੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ मतलब आर्टिकल 5 की कहता जे मोटे मोटे तौर पर देखिए तो ये कहता भी जदों अपने संविधान बनया जो सिटीजनशिप अपने की गई तो उदों शुरुआत वेले की सी मतलब टाक अबाउट सिटीजनशिप ऑफ पीपल एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब 26 जनवरी 1950 अंडर दिस सिटीजनशिप इज कन्फर्ड अपॉन दोज परसनस हू हैव देयर डोमिसाइल इन इंडियन टैरोटरी एंड बॉर्न इन इंडिया उन्होंने विचों पेरेंट ठीक है कोई ला लो वो भी इंडिया के होण पैदा होए होण who has ordinarily been a resident of India for not less than 5 years immediately preceding the commencement of the constitution मतलब संविधान लागू होने तो पिछे 5 साल तक वो मतलब कि लगातार इत्थे रहना चाहिए। ये अपने कोले की कहता आर्टिकल 5 कहता। हुण आर्टिकल 6 की कहता सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन परसनस हू हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। देखो इत्थे कन्फ्यूज ना होयो आर्टिकल 6 की गल करदा माइग्रेट टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान तो इंडिया आए मतलब हुण कौन ये बारे आप देखो की कहता अगे ही और ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स वो जां उहदे माता पिता चों कोई और एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स मतलब नाना नानी दादा दादी बाज बॉर्न इन इंडिया एज गिवन इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 मतलब कि वो इधरले पासे अपने इंडिया दे विच पैदा होए होण चाहे दादा दादी नाना नानी चाहे वो आप पैदा होया होवे ठीक है तो 1935 ਦੇ ਥਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ मतलब कि कह लो तुसीं मतलब ਇੱਥੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ठीक है। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ इन केस सच अ परसन हैज़ माइग्रेटेड बिफोर जुलाई 1948 ठीक है मतलब कि ਇੰਨਾ डेट तक ਤਾਂ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟਡ ਬਿਫੋਰ 1948 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਐਂਡ हैज़ बीन ऑर्डिनरी रेजिडेंस इन इंडिया सिंस हिज माइग्रेशन मतलब माइग्रेशन तक वो मतलब इस तो बाद दे तक लगातार उत्थे रह रहे ने ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 6 ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟੀਕਲ 7 ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਦੇ ਹੂਜ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟਡ ਟੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ मतलब ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ मतलब ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਆਫਟਰ ਮਾਰਚ 1 1947 ਬਟ ਸਬਸੀਕੁਐਂਟਲੀ ਰਿਟਰਨ ਟੂ ਇੰਡੀਆ ਠੀਕ ਆ मतलब ਕੇਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਧਰ ਭੱਗ ਗਏ ਸੀ ਪਰ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ मतलब ये किहड़े परसनस ने जिहड़े वो मतलब कि उदा 1 मार्च 1947 तो बाद गए पर दोबारे वो वापस इंडिया दे विच आ गए। तो हुण आपां आर्टिकल 8 की गल करिए सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन परसनस ऑफ इंडियन ओरिजिन रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया मतलब कि उही आ गया अपने कोले जिहड़े इत्थे इंडियन ओरिजिन के लोग ने मतलब बाहरले देशों किते होर किते रह रहे हैं मतलब कोई भी उन्हां दा पर्पज हो सकता इंप्लॉयमेंट हो सकती है मैरिज हो सकती है एजुकेशन हो सकती है कुछ भी हो सकता। तो आर्टिकल 9 की कहता साडे कोल people voluntarily acquiring citizenship of a foreign country will not be citizens of India जिन्होंने अपनी मनमर्जी या स्वेच्छा खुशी नाल बाहरली कोई सिटीजनशिप लई आ तो उन्होंने असीं सिटीजन ऑफ इंडिया मतलब कि इंक्लूड नहीं करते कंसीडर नहीं करते। तो आर्टिकल 10 की गल करिए तो ये हुंदा साडे कोले आर्टिकल 10 कहता कंटिन्यूएंस टू द राइट ऑफ सिटीजनस ਜਾਂ राइट ऑफ सिटीजनशिप ठीक है मतलब कि लगातार इहदा राइट ने जिहड़े सानूं चलते रहन। तो आर्टिकल 11 की कहता साडे कोल पार्लीमेंट टू रेगूलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ मतलब कि इहदे सारे जिहड़े राइट ने लॉ वगैरह बनाउण दे वो किहदे कोले ने अपने कोल पार्लीमेंट कोल ने ठीक आ। तो इहदे बारे जिन्ने क ये इंपोर्टेंट गल्लां सीगियां आपां कर लईआं तो हुण तुसीं नोट कर लिया हुण अपना कुछ स्किप तां नहीं चलो बाकी तो अपना क्लीयर आ। हुण देखो तुहाडे लई एक अगर तुसीं लैक्चर नूं ध्यान नाल सुनिया होना तो तुहाडे लई एक क्वेश्चन ते तुसीं इहदा जवाब आ जो सानूं इत्थे कमेंट्स दे विच देना ठीक है। और अगर किसी नूं सही जवाब चाहिए दैन असीं इंस्टाग्राम ते पोस्ट करांगे बाकी तुसीं इहदा सही आंसर अपने अकॉर्डिंगली कमेंट बॉक्स दे विच जरूर टाइप करना ओके। और साडे चैनल नूं तुसीं सबसक्राइब जरूर करना अगे शेयर करना लाइक कमेंट करना और PDF वगैरह लई साडे टैलीग्राम चैनल नूं तुसीं ज्वाइन कर सकते हो और साडे YouTube चैनल प्रीत एजुकेशन नूं ज़्यादा तो ज़्यादा सबसक्राइब करो और अगे तो अगे शेयर करो तां जो सानूं तुहाडे वल्लों सपोर्ट है तो सानूं भी अगे मोटिवेशन मिले तां जो असीं और वधिया कंटेंट तुहाडे लई लैके आंदे रहीए। उम्मीद करते हैं तुहानूं अज दा लैक्चर पसंद आया होगा। बाय बाय टेक केयर।